Australian Prime Minister Mr. Anthony Albanese on April 26, 2023 announced to Australia that Quad Leaders Summit will be held on 24th of May 2023 in Sydney, in addition to India, Japan and US being the other two members of the Quad Summit. Narendra Modi has no democratic values, moral integrity, leadership competence and human rights record. PM Modi's leadership failure starts before his assumption of office in 2014 as the PM of India, where in his first move, he oversaw the land grabbing of over 50,000 Sikh farmers in Gujarat, whose case is still pending before the court. पहले इन्हें टर्म वेले गुरु नानक साहब के बर्थडे की छुट्टी जी सेंट्रल गवर्नमेंट दी गजटेड छुट्टियां चों है वो कैंसल करती सी, पर रौला पैण तो बाद फिर अगले साल उन्हें बहाल कर दी सी. Under Modi's state leadership as a Chief Minister of Gujarat in 2002, the year that saw one of the deadliest religious massacres, there was atrocities in the Gujarat massacre against Muslims, which saw over 2,000 Muslims dead. According to Human Rights Watch, the attacks against Muslims in Gujarat have been actively supported by state government officials and by police, indicating Modi's link to the massacre. भाई सिख उस मुल्क ਨੂੰ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰੀਜਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ. Hindutva ideology has constantly perpetrated the sacrilege of Guru Granth Sahib in Punjab, in addition to the physical violation of Gurdwaras, Mangu Math and Gyan Godri, among 5 others. The Sikh sacred and historical places belonging to the Sikhs have been overtaken by Hindutva mobs while beating to death Granthi Singhs. We, as part of Sikh Sangat of Australia and Sikh representative bodies of Australia, with the right to representation of the Guru Panth, ask that all management committees of all Gurdwaras in Australia stand in unison and solidarity to boycott Modi, and under no circumstances Modi be offered shrine in any Gurdwara, no form of appreciation or welcome token to be given to him. If a Gurdwara committee was to conduct any form of above mentioned restrictions, they will have earned the traitors of the Sikhs award forever to be shunned from the Sikh Panth. Viewers, welcome back from program. So viewers, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਤਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੁਆਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 37 ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਸੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ UK ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਸਨ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਯਤਨ ਜੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ. ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੈਲਬਰਨ ਹੋਏ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਹੋਏ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ. ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗ ਚੀਥੜੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਹਾਰਨੀ ਪਈ.
ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਵੈਂਡਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਅਟੈਕ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਅਦਬ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਵੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਦ ਵੀ ਲਓ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰਜ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੈਚ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਮੌਲੀ ਦਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਨਾਰੀਅਲ ਵੀ ਖਵਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਮੰਦਰ 'ਚ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਟੰਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਟਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਦਨ ਦਾ ਐਂਬਿਟ ਆਫ ਦਾ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਔਰ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਟਰੰਪ ਈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਡੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 4 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਦ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਮਾਈਟ ਜੂਨ 2020 ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਵੇਲੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਔਕਸ ਬਣਾਇਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK, US ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਆਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਹੀ ਕੁਆਡ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਔਰ ਹੋਏਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਡਨੀ 'ਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਵੈਲਕਮ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਬਾਈਡਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕਰਟਨ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 37 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਔਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਿਗਨੀਆ ਲੋਗੋ ਹੈ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲੋਕਲ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵੌਇਸਿਸ ਫਾਰ ਫਰੀडम ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਵੌਇਸਿਸ ਫਾਰ ਫਰੀडम ਵੀ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ, ਪਰ ਵਿਦਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੰਡੇ ਔਰ ਝੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਇਹ ਪੇਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੇਜ। ਔਰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ DC, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ 2 ਗੁਜਰਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤਨਾ ਬੜਾ ਡਾਂਡੀਆ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਡਾਂਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਟਾਈਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਯਮਦੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ
ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕਿਵੇਂ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਸਿਸਿਸਟ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਾਤ-ਪਾਤ ਵਿਤਕਰੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 1 ਬਿਲੀਅਨ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਡਰਾਫਟਡ ਇਹ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਚਲੋ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ 37 ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੱਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੰਗਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਗੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਵਰ, ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ, ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਲੈਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤੀ ਚੱਟ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਸੱਦਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹ ਮੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲੀ ਓਵਰਆਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬੱਸਾਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੈ, 10 ਘੰਟੇ ਇੱਧਰ 12 ਉੱਧਰ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਗੈਦਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਨਵਾਨ ਸਿਕਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀਜ਼ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਕੁਆਡ ਸਮਿਟ, ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। Australian Prime Minister Mr. Anthony Albanese on April 26, 2023 announced to Australia that Quad Leaders Summit will be held on 24th of May 2023 in Sydney, in addition to India, Japan and US being the other two members of the Quad Summit. Narendra Modi has no democratic values, moral integrity, leadership competence and human rights record to attend the Quad Summit along with US President Joe Biden and Japanese Prime Minister Fumio Kishida. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਖਲਾਕ, ਨਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਰੈਕਰਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। PM Modi's leadership failure starts before his assumption of office in 2014 as the PM of India, where in his first move he oversaw the land grabbing of over 50,000 Sikh farmers in Gujarat, whose case is still pending before the court. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਵੇਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਔਰ ਜਾਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਛ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਥੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। 50 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਨਰਮਾ, ਕਾਟਨ, ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਦਾ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੈਰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਕੱਟੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਤੋਹਫਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50,000 ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੀ ਫਾਰ a brief moment also cancelled all celebrations and Gujarat state holidays celebrating birth anniversary of Guru Nanak. ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਟਰਮ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਟਡ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੰਡਰ ਮੋਦੀ's state leadership as a chief minister of Gujarat,
in 2002, the year that saw one of the deadliest religious massacres. There was atrocities in the Gujarat massacre against Muslims, which saw over 2,000 Muslims dead. According to Human Rights Watch, the attacks against Muslims in Gujarat have been actively supported by state government officials and by police, indicating Modi's link to the massacre. 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹਨੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। Under Modi's leadership, the scourge of Hindu nationalism has gone global, practically understood in comparison with Nazi's fascist ideology. Hindutva has now fruited to the new global threat with state-sponsored machinery known as notion of saffron terrorism. The roots of this fascist ideology lay deep in the Chanakya Niti of Hindutva, an ideology that urged Indira Gandhi to commit genocide against the Sikhs during Indian Army invasion of Sikh holy shrine Darbar Sahib and 62 other Gurdwaras, followed by the third Sikh genocide in 1984. Against this historical backdrop, it is essential to dispel some of the anecdotes and parameters of Modi's dangerous Hindutva nationalism and how it is affecting the Sikh nation nationally and internationally. Sikhs are no doubt and worry that they have to reclaim their country, the Sikh homeland, a transnational and geopolitically region of South Asia known as Khalistan. The international Sikh community's version of voicing their demand for a separate country gained immense support in Australia during the recent Punjab referendum in January 2023 in Melbourne, Victoria, and March 2023 in Brisbane, QLD, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਔਰ ਮੈਲਬਰਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਫੋਰਸਫੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰੀਜਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥ੍ਰੈਟ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਅਗੇਂਸਟ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ ਲੈਟਰ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਦਲਿਤ, ਤਮਿਲ, ਨਾਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Events leading up to the farmers' movement in 2019 was orchestrated and conducted with the backing of Indian state and its ruling party BJP. Hindutva ideology has constantly perpetrated the sacrilege of Guru Granth Sahib in Punjab, in addition to the physical violation of Gurdwaras, Mangu Math and Gyan Godri, among 5 others. The six sacred and historical places belonging to the Sikhs have been overtaken by Hindutva mobs while beating to death Granthi Singhs. और ये ज्ञान गोदड़ी मंगू मठ का जिक्र है, और इंडियन स्टेट बीजेपी ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। Sikhs and other religious minorities who are indigenous to the region continue to live under what can be effectively seen as political servitude. As a vengeance to the Sikh farmers' win-win over the 3 draconian laws from farmers' movement, Modi and his government seem to be restlessly devising political, racial and ethnic genocide against the Sikhs. As a result, the fact remains that we are one of the few minority groups in the world who are subject to state-led operation, as evidenced in Modi's efforts to eliminate our Punjabi language, to direct attacks on our religious sanctums and our Sikh identity. ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਰਿਵੈਂਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਫੇਥ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਨੈਕਡੋਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲੇਅਰਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਗ੍ਰੈਮ ਸਟੈਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ, ਫਿਲਿਪ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟਿਮੋਥੀ ਜਿਹੜਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 22-23 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮਿਡਲ ਨਾਈਟ 1999 'ਚ
ਮਨੋਹਰਪੁਰ ਵਿਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਜਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਰੰਗੀ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਫਾਰਮਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੂਦ ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਵਰਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਾਇਕਟ ਕੀਤਾ ਅਸੌਲਟ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹਾਰਮ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਓਪਨ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਸ਼ ਦਿਨਕਰ 43 ਸਾਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਟੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੈਵਰਲ ਚਾਰਜਸ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਬਾਈ ਸਿਡਨੀ ਕੋਰਟ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੋਰੀਅਨ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰੱਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰਿੰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਵੀ ਸੀ, ਮਲਟੀ ਫੇਥ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਗੂ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਮੇਜ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਬਿਲਡ ਕਰਕੇ owing to such an exceedingly tragic record of Modi's moral and political bankruptcy, the Sikh community in Australia holds strong belief that there is no room for representatives or extensions of Indian state-led murders, rapists and genocides of Sikhs in any places of worship. It is the responsibility of all Gurdwara management and their leaders to be reminded of their loyalty to first Guru Granth Sahib and then to Guru Panth in keeping all externally led political propaganda out of our places of worship. ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਲਾਇਲਟੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ। We as part of Sikh Sangat of Australia and Sikh representative bodies of Australia with the right to representation of the Guru Panth ask that all management committees of all Gurdwaras in Australia stand in unison and solidarity to boycott Modi, and under no circumstances Modi be offered shrine in any Gurdwara, no form of appreciation or welcome token to be given to him, acting in accordance with the Indian state interest in Australia. If a Gurdwara committee was to conduct any form of above mentioned restrictions, they will have earned the traitors of the Sikhs award forever to be shunned from the Sikh Panth. ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 7 ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ ਔਰ 7 ਤਵਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲਖ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 7 ਤਵਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 7 ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। We pray for the ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ of our Sikh prisoners and victims of murders and rape by Indian state BJP-led Hindutva, with the formation of our free and sovereign homeland Khalistan now clearly visible on the horizon. We also pray to Akal Purkh Waheguru Ji to bless us with the boon to eradicate all tyranny against the Sikhs and everyone else in the world. So bada beautifully drafted, ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਾਕਤ 37 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜ਼ੁਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਚੌਥੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਚੌਥੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜ਼ੁਬੇਰ ਯਾਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।